सावित्री व्रत दिन बाप घर यही जिनिस जदि आसी आपण भूल भी ताकू पूजा करंतु नहीं। हाँ बंधुगण, सावित्री व्रत माने ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे चलित वर्षर सावित्री व्रत 26 तारिख सोमवार दिन पड़ुअछि। तेणुकरी यही सबु व्रत सबुठु बड़ व्रत होता है सावित्री व्रत। गोटे नारी सधवा नारी विवाहिता नारी पाई सावित्री व्रतठु बड़ व्रत ता जीवन रे किछि भी न थाए। तेणुकरी यही व्रत को से निष्ठा एवं श्रद्धार सहित पाली थाए, जेउथि कि ता स्वामींकर भाग्य बहुत भल होइथाए एवं उन्नति मिलिथाए एवं सबुबले शंखा सिंदूर झटकु थाए। सावित्री व्रतर महत्व समस्त को जना अछि। हाँ दर्शक बंधु, सावित्री व्रत एमिति जेउ दिन माँ सावित्री सत्यवान को जमों पाखरु फेरेई आनिथिले, माने तांकर स्वामी प्रति एते भल पाइबा थिला, एते श्रद्धा थिला, जम मध्य फेराई देइथिले। तेणुकरी सावित्री व्रत को कौनसी छोट प्रकारर व्रत आपण माने भाबिबे भी नहीं। एवं सावित्री व्रत दिन आपण माने निष्ठार सहित पालन करंतु, किछिटा जिनिस को मानंतु, आपणकर शंखा सिंदूर सबुबले झटकु थिबो। भक्ति मूले भगवान। आपण जदि श्रद्धारे भक्ति करुथिबे भगवान आपण कथा शुणिबे, किंतु पूजा बेले कौनसी भी प्रकारर धनी गरीब पैसा अच्छी पैसा नाही ए सब जिनिस भगवान केबे भी देखती नहीं। तेणुकर श्रद्धार सहित आपण किछि न देकरी आपणकर जहाँ भी सख्य पूजा करिवे आपणकर पूजा सफल हेबो। तेणुकर चलतु जानिबा सावित्री व्रत दिन बाप घरु केउ केउ जिनिस आनिले आपण पूजा भूल रे भी करिवे नाही। तो देखंतु बंधुगण, सावित्री व्रतर पुरातन परंपरा आम मानकर अछि। बाप घरु भार आसिले झियो माने सावित्री ओषा पालन करती। तो भार रे जहाँ भी आसे बाप घर जोगाड़ करिकिरी पठाई थांती। बाप घर किए धनी किए गरीब समस्ते समान भावरे न थांती। बापा गोटे बापार जदि गोटिए झियो अच्छी ताहाले सी ता खुशी रे ता श्रद्धा रे बहुत जिनिस ता झियो पाई देई देई थाए। एवं जदि गोटे बाबार गोटे रु अधिक झियो अछंती, जेते संख्यार झियो अछंती ता बापार माने 4टी 5टी 6टी जहाँ भी अछंती, बापा गोटे ता झियो मानकु सबुबले विवाह समय हिसाब रे विवाह मध्य करिथाए। गोटे झियो विवाह करने केते कष्ट से बापा को पचारे जानी हेबो से केते कष्ट उठाई थाए। झियो जन्मठू पालिबा पाठ पढ़ेबा बड़ करवा चाकरीटे करवा तापर झियो टिके विवाह देवा से केते सही थाए। से बापा सहीकरी ता झियो को से खुशी रे दिए, ताकू जेते कष्ट हो से केबे भी से कष्ट कहे नाही। झियो केमिति खुशी रे रहिबो, झियो केमिति शांति रे रहिबो, भल बरटे ताकू मिलिबो, ता जीवन सुखमय हबो, एही सबू भाभी भाबिकी सी ता झियो पाई सत चेष्टा करिथाए एवं चेष्टारे सफल मध्य होइथाए। ता कर्तव्य से निहाती भाବରେ करे। जेते गरीब बापा आउ तार जेते रोजगार थाउ न थाउ, तो यही कथाटी झियो मानकु सबुबले भाबिबा दरकार। केबे भी आपण माने झियो माने बापा मानक उपरे केबे भी बहुत प्रकारर प्रेशर देबे नहीं। देखंतु आपण को से विदा करिकिरी विवाह करी विदा करि सला परे तथापि ता कर्तव्य केबे भी सरी न थाए। झियो जे पर्यंत बुढ़ी हेकी अच्छी, बाप जे पर्यंत बंची से झियो प्रति जेतिकी कर्तव्य से करि थाए। आम ओडिया घर मानकरे सब हिंदू धर्म रे सनातन धर्म रे झियो जन्म होइकिरी विवाह हेइची माने बड़ होइकिरी विवाह होइची माने ता घर को भल मंद दिन रे जेमिति हो बाप घर जाई पहुँचबे। तांको जेते कष्ट होई थाउ बापा भाई भाउज घर लोक जेमिति हेले पहुँचबे। तेणुकरी सेमानकु सम्मान देबा दरकार। एवं जेउ झियर शाशु घर लोक सेमाने जदि गोटे झियर बाप घर जहाँ ता सख्य हिसाब रे आसीची खुशी रे ग्रहण करंतु, बंधु को अपमान करंतु नहीं। जेमिति कि झियर बाप घर भार आसीची किंतु शाशु घरे कलेह आरंभ हेबो, भार रे एइटा नहीं सेइटा नहीं सेइटा नहीं, या देइन ता देइन, सेमिति केबे करिबे नहीं।
ଏଇଟା ଖାସ୍ କରି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାକି ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ମତ ସିଏ ସେଇଟା କହିବେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ସିଏ ବୁଝିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ହେଉଥିବେ। ତ ଝିଅମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବାପ ଘରୁ ଯାହା ବି ଆସୁଛି କେବେ ଆପଣ ମନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା କରି ବାପ ଘରେ ରହିବେନି। ଏଇ ବର୍ଷର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମୁଁ ବାପ ଘରୁ ଏତେ ପଇସା ଆଣିବି, ଏତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବି, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ, ମୁଁ କରିବି, ସେମିତି କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସଫା ରହିଥିବା ଦରକାର। ବାପ ଘରକୁ କେବେ କନ୍ଦେଇକିରି ହଇରାଣ କରିକିରି ଆପଣ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ବାପାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଅଲଗା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ଝିଅ ତ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଭାର ଯିବ, 4ଟି 5ଟି ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି କିଛି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବାପା ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନଥାଏ, ସେ କେଉଁଠୁ କରଜ କରେ, କେଉଁଠୁ ଋଣ ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ପୂରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସିନା ଭାରଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗୀ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଚିନ୍ତା ଯେ ରହିଲା, ସେ ପଇସାକୁ ସେ କେମିତି ସୁଝିବ, ସେ ପଇସା ସୁଝିଲା ବେଳକୁ ତାର କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ହାଲକାରେ ରଖିବେ। ବାପା ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଝିଅ, ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର, ସବୁ ଝିଅମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଦିଅ ଆମେ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆଗୁଆ ଆପଣ କହିଦେବେ। ତେଣୁକରି ବାପା ତା ଖୁସିରେ ଯେତିକି ପାଇବ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ କେବେ ବାପ ଘର ଉପରେ ରାଗିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏଇଆ ଦେଲେନି ସେଇଆ ଦେଲେନି, ରାଗିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଝିଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଅବହେଳା ବିଲକୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ବାପ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଭାରରେ ଫଳ ମୂଳ, ମୁଗ, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ଯାହା ବି ହୁଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। 5 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁକରି ଗଣାଗଣି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭାରଟିକି ବାପ ଘରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଭାର ଦିନ ବାପ ଘର 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେଥିରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ପଇସା, ଉପାସ ପାଇଁ ପଇସା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଇସା ସବୁ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ମାନିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ବାପ ଘରୁ, ସେଥିରେ ଯାହା ଆସିଥାଏ ଆପଣ ସେହିଦିନ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ କିଣି ଦେଇଥିବା ଆଗୁଆ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସେସବୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଟଙ୍କା କମେଇଥାନ୍ତୁ, 100 ଟଙ୍କାର ଯଦି ଶାଢ଼ୀଟେ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଗୌରୀ ଭାରି ଖୁସି ହେବେ, ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପଇସାରେ କିଛି ଭକ୍ତି ନଥାଏ, ଭକ୍ତି ଥାଏ ମନର ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରି ପୂଜା କରିକିରି ପିନ୍ଧିବେ। ବାପ ଘରୁ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିଥାଏ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିଦେବେ, ଆପଣ ପଛରେ ତାକୁ ପରିଧାନ କରିବେ। ଫଳ ମୂଳ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପଛରେ ପୂଜା କରି ପିନ୍ଧିବେ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଲେ ସେଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଘରେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାପ ଘରୁ କେବେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାରରେ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ସାବିତ୍ରୀ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖା। ବାପ ଘରୁ ଶଙ୍ଖା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ତ ଆପଣ ଶଙ୍ଖାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବେ। ଆପଣ କିଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ କିଣିଥିବେ, ସେହି ଶଙ୍ଖାକୁ ପରିଧାନ କରିବେ, ତାକୁ ପଛରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ ବି ଯଦି ଆସିଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କିଣି ଦେଇଥିବେ ଆଗରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ପଇସା। ବାପଘର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ସବୁ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପଇସା ଆପଣ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିନେବେ। ପଞ୍ଚମୀ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ।
ଯେକୌଣସି ତେଲ ବାପଘରୁ ଯଦି ଆସିଯାଇଛି ପୂଜାରେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପୂଜାରେ କେବେ ନେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଛରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବାପଘର ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜା ଦିନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଇସାରେ ସବୁ କିଣିକିରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯଦି ବାପଘରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆପଣ ପରଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ କିଣିକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖିବେ ନାହିଁ, ମନରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁବେଳେ ଝଟକୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ହେବ। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର, ଖାସ୍ କରିକିରି ସିନ୍ଦୁର ସବୁବେଳେ ନିଜ ପଇସାରେ କିଣିବେ। ଯଦି ବାପଘରୁ ଆସିଯାଇଛି କିଛି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କାହା ଉଧାରି ପଇସାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଯାଏ ନାହିଁ। ସିନ୍ଦୁର ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ସେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଉ, 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ସାମାନ ଯେଉଁ ଭାର ବାପଘର ଆଣିଥିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କିଛି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବେ, ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ସେମିତି ଖାଲିରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଣିଦେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯଦି କିଛି କଥାକୁ ମାନିବା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିଛି ଲୋକ ଯଦି ନ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତେଣୁକରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଣିଷର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଥାଏ ସେ ଭୁଲଟା ସୁଧାରିଯାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣିକିରି ଅବହେଳା କରିବ, ଶୁଣିବନି, ତାର ସେଇ ନୀତିଦିନିଆ କାମରେ ଥିବ, ତାହେଲେ କିଛି କରାଯାଇପାରିବନି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର କହିବାର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବାପଘରୁ ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି, ଯଦି ସେଦିନ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ତା ପରଦିନ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତା ବଦଳରେ ବାପଘରକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଖ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉଛି, 50 ଟଙ୍କା ହେଉ, 100 ଟଙ୍କା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ଫେରେଇ ଦେବେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ କିଣାରେ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଦୟାକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସାବିତ୍ରୀ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମନ ଖୁସିରେ ପାଳିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କର, ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ସୁଖମୟ ହେଉ, ଆଉ ବ୍ରତ ସଫଳ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।